ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟಗಾರ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜಯಂತ್ ತಿನೇಕರ್ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಲಾಗದವರು ಮೈ ಪರಿಚಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಾಗದವರು ಈ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಜಯಂತ್ ತಿನೇಕರ್ ಅವರು ಯಾರು, ಅವ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ದಿವಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಕಲಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ. ಅದೇ ಕರೀಂಲಾಲ್ ತೆಲಗಿ ಹಗರಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. Who are those politicians? Telgi? Yeah, Who are those politicians? the politicians Huh? of LCP. Huh? Who are those politicians? Mr. Sharad Pawar, Mr. Bhujbal. ಈ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದು ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಇಟ್ಟಂಥ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವರೇ ಈ ಜಯಂತ್ ತಿನೇಕರ್ ಅಂತವರು. ಇವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೌದು, ಖಾನಾಪುರದವರು. ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಖಾನಾಪುರದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಡ್ ಶಾಪುರ್ ಸಮೀಪ ಇವರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದಂಥ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಏನಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ತಿನೇಕರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಟ್ಟಿ ಜೀವ ಜಯಂತ್ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಮಾನುಷ್ಯ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾರತ ವಾಹಿನಿ ಅತ್ಯುಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನರಿ ಮೈಂಡನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಂತ್ ತಿನೇಕರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯಾದ ಮರುದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಮೂಡಿಬಂದವು. ಆದರೆ ತಿನೇಕರ್ ಅವರು, ಅಂದರೆ ಜಯಂತ್ ತಿನೇಕರ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ 1994ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ ಆಸರೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ಪಡೆದು ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಗರಣದ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಕರೀಂಲಾಲ್ ತೆಲಗಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 2001ರಲ್ಲಿ ಬಂಧನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸಿತು. 32,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದ ಈ ಹಗರಣದ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಕರೀಂಲಾಲ್ ತೆಲಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಂತ್ ತಿನೇಕರ್ ನೀಡಿದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ SIT ನೇಮಿಸಿದ್ದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ CBI ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೆಲಗಿಗೆ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಹಾಗೂ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವಂತೆ ಈ ಎರಡೂ ತನಿಖಾ ತಂಡಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಅಂದರೆ ಜಯಂತ್ ತಿನೇಕರ್ ಅವರು ನೀಡಿದಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷತೆ. ಈ ಸಾಹಸಕ್ಕಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಜಯಂತ್ ತಿನೇಕರ್ ಅವರು
ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣ ಆಪರೇಷನ್ದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಹಾಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ವಿರೋಧವನ್ನು ಈಗಲೂ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಜಯಂತ್ ಅವರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ಇವತ್ತಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಆಸರೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಜಯಂತ್ ತಿನೇಕರ್ ಅವರು ಹೊರತೆಗೆದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣವನ್ನು ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರನು ಹೊರತೆಗೆದಿಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಯಂತ್ ತಿನೇಕರ್ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಗಟ್ಟಿ ಹೋರಾಟಗಾರನೆಂದೇ ಈಗ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೆಯೋದು, ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಿಂಚಬೇಕು, ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂಥವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಈಗಿನವರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಂತ ಕರೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿನ ಯುವ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಥಿಯಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸಾಹಸ ಸ್ಟೋರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಹೊಸ ಶೈಲಿಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ. ಹಲ್ಲೆಗೀಡಾಗಿರುವ ಜಯಂತ್ ತಿನೇಕರ್ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ, ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಶೈಲಿಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೊಡಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. नहीं है ये आपको पता चलना चाहिए. अगर रिवॉल्वर आपको चलाने नहीं आती है तो रिवॉल्वर चलाने का आप कोशिश मत कीजिए. सूचना का अधिकार एक ऐसा ही रिवॉल्वर है या समझो AK-47 है, लेकिन जब तक आपको वो कैसा चलाना है या जब तक मालूम नहीं होता तब तक वही रिवॉल्वर आपके ऊपर तानी जाएगी. ये भी आपको पता रहना चाहिए. तेलगी कांड ये ऐसा कांड है इस देश के इतिहास में. 1947 के बाद ये देश स्वतंत्र हो जाने के बाद ये पहला ऐसा कांड है. और इस कांड में जो शागिर अपराधी है जो अब्दुल करीम तेलगी है उसे अरेस्ट किया गया और 7 नवंबर 2001 को अरेस्ट किया गया. 7 नवंबर 2001 को अरेस्ट करने के बाद आज की तारीख है 22 जून 2014. आज तक उसको किसी भी श्योरिटी के अंदर बाहर नहीं निकाला गया है. ये इतनी कड़ी केस मैंने जो भी कुछ, क्योंकि 1994 में मैंने सबसे पहले तेलगी के बारे में जानकारी लेनी चालू कर दी. तब किसी भी हालत में सूचना का अधिकार नहीं था, लेकिन जो भी अधिकार उस वक्त मौजूद थे, क्योंकि हम अगर किसी भी ऑफिस में कुछ भी कागज चाहिए तो मेरे को इस कागज की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए. ये सर्टिफाइड कॉपी मुझे दे दो. और ऐसी पूरी सर्टिफाइड कॉपी 94 से लेकर 2005 बोले तो सूचना का अधिकार पारित होने से पहले 11 साल तक मैं सूचना के अधिकार के अंतर्गत ही काम करता रहा हूँ. और ये जानकारी मुझे मिलती थी और उसी जानकारी के अंदर मैंने काम करके तेलगी को अरेस्ट किया 7 नवंबर 2001 को. और वैसे ही तेलगी के साथ काम करने वाले कम से कम 300 लोगों को पूरे देश के अंदर मैंने अरेस्ट करने में पुलिस को बहुत सारी जानकारी दी. और मुझे बहुत बड़ा गर्व है, क्योंकि आज देश के इतिहास में अगर पूरे देश में सभी न्यायालयों ने जिस अपराधी पर अगर जो दंड किया है, ये तेलगी का टोटल जो दंड हुआ है वो 250 करोड़ का दंड सभी देश के कोर्ट ने उसके पर लगाया है. दूसरी बात है, इनकम टैक्स वालों ने वो 220 करोड़ रुपए इनकम टैक्स भरने के लिए नोटिस दिए हैं. और ये 220 करोड़ की नोटिस देने के बाद मैंने फिर से इनकम टैक्स को सूचना किया, क्योंकि इनकम टैक्स ने सर्कुलर जारी किया था. इस देश में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स पे करने वाले
महाभाग और जो देश को बहुत अच्छा चंदा दे रहे हैं और प्रामाणिकता से इनकम टैक्स भर रहे हैं, उसमें तेलगी का भी नाम दिया हुआ था। और तेलगी का नाम किन लोगों के साथ था? शाहरुख खान 11 करोड़, कोकिलाबेन अंबानी 7 करोड़, प्रीति जिंटा और ऐसे कुछ लोगों के साथ तेलगी का भी नाम, उसने 7 करोड़ रुपए इनकम टैक्स भरा है। तो मैंने इनकम टैक्स को सूचना अधिकार के अंतर्गत जानकारी मांगे। तेलगी तो 2001 से लेकर 2007 तक जेल में है। उसने जेल में रहते हुए कौन सा धंधा किया है उसकी मुझे जानकारी दे दो, जिसने आपको 7 करोड़ रुपए इनकम टैक्स भरा। तो आज तक मुझे उसका उत्तर नहीं मिला है, लेकिन इनकम टैक्स के ऑफिसर मेरे को मिलते हैं, तिनेकर तेरा लेटर पीछे ले ले, क्योंकि ये जेल में रहते वक्त 7 करोड़ रुपए इनकम टैक्स कैसा भरता है। यह सूचना के अधिकार के अंदर जितने भी घोटाले बाहर निकलना चाहते हैं, यह निकलने के लिए तरीका अलग है। सिर्फ आपको जो प्रताड़ित करता है या जनता को प्रताड़ित करता है या कोई घूस लेके काम करता है, तो उसमें सही ढंग से सूचना का अधिकार के माध्यम से काम करना, डायरेक्ट अटैक करके कोई भी हासिल नहीं होगा, उसमें खुद की जान गंवानी पड़ेगी। का भारत में सबसे पहला अगर काम किसने किया होता है तो 1986 में राजस्थान में भिलगांव में मजदूर किसान यूनियन संघ ने किया हुआ था। मजदूर किसान यूनियन संघ ने उस वक्त उस गांव में कुछ शाला की बिल्डिंग बनी हुई थी, कुछ डैम बने हुए थे, कुछ दवाखाने बने हुए थे, लेकिन मास्टर के ऊपर उन्होंने, किसान मजदूर संघ ने मास्टर का रोल मांगा, मास्टर का रोल उनको नहीं मिला। जब उन्होंने कुछ आपने खर्चा किया हुआ पैसा के रिसीट मांगे, वो रिसीट नहीं मिले। उसके बाद उन्होंने जो लोग काम कर रहे हैं उनके नाम मांगे, वो नहीं मिले। और जो उन्होंने पूरा बिल गवर्नमेंट को दे दिया था, वो गवर्नमेंट के बिल में ये लोगों ने शाला पूरी तरह से बनाई हुई थी, डैम पूरी तरह से बना हुआ था और उस डैम से कम 1000 एकड़ को पानी भी मिल रहा था। और दवाखाने में हर रोज 150 लोग के ऊपर लोग आ रहे थे। दवाखाने के मास्टर में भी लोगों के नाम थे और इसमें 10 साल पहले मरे हुए भी लोग थे। तो ये जानकारी है। तो ये सब होने के बाद राजस्थान ने पहली बार सूचना का अधिकार 1996 में स्टेट लेवल के ऊपर किया, उसके लिए प्रावधान चालू किया। लेकिन भारत में सबसे पहला राज्य के तरफ से जो कानून सूचना का अधिकार प्राप्त हुआ वो तमिलनाडु में। दूसरा जो राज्य सूचना का अधिकार के बारे में जानकारी दी ये गोवा था, और उस वक्त तो गोवा के डोमिनिक फर्नांडिस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये किया। ऐसा करते करते 2005 में सूचना का अधिकार सही ढंग से भारत के लोगों को मिला। और यह सूचना का अधिकार मिलने के बाद जो भी कुछ भ्रष्टाचार की कुछ नीतियाँ उजागर हो रही है, क्या भी हो रही है, लेकिन इसमें कुछ भी सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। अगर यह सही ढंग से काम होना है, क्योंकि फॉरेन कंट्री में, हमारे यहाँ हम राइट टू इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री में जो सूचना का अधिकार है ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है, FOI है। इसमें कोई भी दिक्कत आपको इंफॉर्मेशन लेने में नहीं है, लेकिन भारत में ये दिक्कत इंफॉर्मेशन लेने में है। भारत में अगर आप सूचना के अधिकार के अंतर्गत काम करना चाहते हैं तो आपको 30 दिन में इंफॉर्मेशन देनी ये है। अगर यही जानकारी, अगर आपका कोई सगा या कोई भी, अगर कोई ये फांसी के तख्त पर चलने वाला है या कोई ऐसी जान से संबंधित कोई जानकारी आपको इमीडिएट चाहिए तो ये 48 घंटे के अंदर देनी है, ऐसा है। लेकिन ये जानकारी गवर्नमेंट के ऑफिसर के तरफ से किधर से भी नहीं मिलती है। और यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर भी अगर सूचना के अधिकार के अंतर्गत 30 दिन में कोई भी काम जानकारी नहीं दी तो 250 रुपये का दंड उसमें प्रावधान है। तो ये ऑफिसर क्या करता है, अरे सूचना देने के बाद अगर मेरी ड्यूटी जानी है तो कम से कम 250 रुपये दे के मैं निकल सकता हूँ, 250 रुपये देना अच्छा है, ये करता है। इसलिए अगर आपको
किसी भी तरह की सूचना का अधिकार के अंतर्गत जानकारी चाहिए। अगर आपको तालुका लेवल की जानकारी चाहिए तो सबसे पहले आप स्टेट लेवल को जानकारी के लिए ये कीजिए, अप्लाई कीजिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल को कीजिए, उनके तरफ से जानकारी लेके बाद में तालुका लेवल, मेरे को स्टेट से ये लेटर आया है, डिस्ट्रिक्ट से ये लेटर है, आपके पास क्या जानकारी है दीजिए, तब वो खुद आके निकल के डॉक्यूमेंट देगा। अगर आप पहले ही तालुका लेवल के ऊपर डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो वो किसी भी लेवल पे वो तालुका लेवल का आदमी डॉक्यूमेंट में नहीं देगा। इसलिए मैंने ये सूचना के अधिकार के अंतर्गत कुछ टैक्टिस की है और उस टैक्टिस के अंतर्गत मैं मेरे सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेता हूं और उसी के माध्यम से मैं काम करते आया हूं। आज तक तकरीबन 20 करोड़ से ऊपर की सरकारी भूमि सरकार को देने में मैंने कामयाबी हासिल की है। तेलगी कांड आप सबको पता है। ऐसे ही मेरे घर में हर दिन कुछ गरीब लोग आते हैं जिनके पास पैसा भी नहीं रहता, लेकिन मेरा नाम हुआ है इस वजह से कुछ लोग जो गरीब आते हैं उनको सिर्फ सूचना देते ही उनके काम होते रहते हैं और उसी सूचना के आधार के ऊपर मैं काम करते हुए आने वाले पीढ़ी को या मेरे पास आने वाले हर आदमी को या मेरे से संपर्क करने वाले हर आदमी को यही सूचना का अधिकार खुली आंख से देखने का और उसके खुली मन से पूरा सहयोग देने का मैं वादा करता हूँ। नमस्कार।